सह नौ भुनक्तो सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च यातं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सूत्रभाष्य प्रणेतारौ वेदान्ताब्जप्रभाकरौ वन्दे परस्परात्मानौ बादरायण शङ्करौ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम् वन्दे तं सच्चिदानन्दं यतिवर्यं महामतिं वेदवेदान्तसारज्ञं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो नमो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि अधीहि भगवो ब्रह्म श्रीमच्छङ्कर भगवत् पूज्यपादमहासद्गुरुभ्यो नमः। श्री श्री सच्चिदानन्देन्द्र सरस्वती सद्गुरुभ्यो नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तगुंहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अग्रे उपस्थितेभ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यो जिज्ञासुभ्यः हार्दान् प्रणामान् समर्पयामि। ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्ये तृतीयाध्याये तृतीये पादे त्रिसूत्रात्मके सूत्रत्रयात्मकेऽस्मिन् तृतीये अन्यथात्वाधिकरणे तस्मिन् अधिकरणे उपनिबद्धं द्वितीयं सूत्रम्। इदानीं द्वितीयं सूत्रम्। तस्मिन् अधिकरणे उपनिबद्धेषु त्रिषु सूत्रेषु इदानीं द्वितीयं सूत्रं द्विवारं पठित्वा सूत्रार्थं तद्भाष्यभागं च यथाचार्यानुग्रहं विचारयामः। इदं सूत्रं पादादितः सप्तमं सूत्रम्। पादादितः
सप्तमं सूत्रम् सर्वाग्रे शंकर भगवत पूज्यपादानां प्रशस्तिश्लोकमेकं पठित्वा तेषां पादारविन्दयोः शिरसा प्रणिपत्य अनुग्रहं च प्राप्य प्रकृतं सप्तमं सूत्रं तद्भाष्यभागं च यथाचार्यानुग्रहं विचारयामः। इदं भाष्यम् अनुवृत्तम् इदानीन्तनभाष्यम् अनुवृत्तम् अस्ति पश्यामः। सर्वाग्रे शङ्करभगवत्पूज्यपादानां प्रशस्तिश्लोकमेकं द्विवारं पठामः। ॐ श्रीगुरुं भगवत्पादशङ्करं भक्तवत्सलं शिवं शिवकरं शुद्धमप्रमेयं नमाम्यहम्। ॐ श्रीगुरुं भगवत्पादशङ्करं भक्तवत्सलं शिवं शिवकरं शुद्धम् अप्रमेयं नमाम्यहम्। अहं भगवत्पादशङ्करं नमामि। ईदृशं भगवत्पादशङ्करम् इत्युक्ते श्रीगुरुं भगवत्पादशङ्करं भक्तवत्सलं शङ्करं शिवं शङ्करं शिवकरं शङ्करं शुद्धं शङ्करं अप्रमेयं शङ्करं अहं ನಮಾಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥ. ನಾನು ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಂತಹ ಶಂಕರ? ಶ್ರೀ ಗುರುವಾದ ಶಂಕರ, ಭಕ್ತವತ್ಸಲನಾದ ಶಂಕರ, ಶಿವನಾದ ಶಂಕರ, ಶಿವಕರನಾದ ಶಂಕರ, ಶುದ್ಧವಾದ ಶಂಕರ, ಅಪ್ರಮೇಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಮೇಯಕ್ಕೂ ಸಿಲುಕದ ಶಂಕರ, ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಶಂಕರನನ್ನ ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸುಲಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಠನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೋಡೋಣ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಂ ಭಗವತ್ಪಾದ ಶಂಕರಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಂ ಶಿವಂ ಶಿವಕರಂ ಶುದ್ಧಮಪ್ರಮೇಯಂ ನಮಾಮ್ಯಹಂ. ಅಥ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರ ಭಗವತಃ ಕೃತೌ ಶಾರೀರಕಮೀಮಾಂಸಾ ಭಾಷ್ಯೇ ತೃತೀಯೇ ಸಾಧನಾಧ್ಯಾಯೇ ತೃತೀಯೇ ಪಾದೇ ತೃತೀಯಂ ಅನ್ಯಥಾತ್ವಾಧಿಕರಣಂ. ಓಂ ಅನ್ಯಥಾತ್ವಂ ಶಬ್ದಾದಿತಿ ಚೇನ್ನ ವಿಶೇಷಾತ್. ಓಂ ನವಾ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಾತ್ ಪರೋವರೀಯಸ್ತ್ವಾದಿವತ್. ಓಂ ಸಂಜ್ಞಾತಶ್ಚೇತ್ತದುಕ್ತಮಸ್ತಿ ತು ತದಪಿ. ಇಮಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ತಾನಿ ತ್ರೀಣಿ ಸೂತ್ರಾಣಿ ತಸ್ಮಿನ್ ಅನ್ಯಥಾತ್ವಾಧಿಕರಣೆ ಉಪನಿಬದ್ಧಾನಿ ಭಗವತಾ ಬಾದರಾಯಣೇನ. ಇದಾನೀಂ ಪ್ರಕೃತಂ ಸೂತ್ರಂ ಅಸ್ಮಿನ್ ಅಧಿಕರಣೆ ದ್ವಿತೀಯಂ ಸೂತ್ರಂ. ಓಂ ತತ್ಸೂತ್ರಂ ದ್ವಿವಾರಂ ಪಠಾಮಃ. ಓಂ ನವಾ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಾತ್ ಪರೋವರೀಯಸ್ತ್ವಾದಿವತ್. ಓಂ ನವಾ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಾತ್ ಪರೋವರೀಯಸ್ತ್ವಾದಿವತ್. ಇದರ ಈ ಪದ ವಿಭಾಗ, ಅನ್ವಯ, ಅನ್ವಯಾರ್ಥ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಷ್ಯ ಭಾಗ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಯಾಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇರಬೇಕು.
ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ನವ ಅತ್ರ ವಿದ್ಯೈಕತ್ವಂ ನವ ಅತ್ರ ವಿದ್ಯೈಕತ್ವಂ ನವ ನೈವ ನೈವ ಪ್ರಸಜ್ಯತೆ ಅತ್ರ ವಿದ್ಯೈಕತ್ವಂ ನೈವ ಪ್ರಸಜ್ಯತೆ ಕುತಃ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಾತ್ ದೃಷ್ಟಾಂತಸ್ಥೋ ಯಥಾ ಪರೋವರೀಯತ್ವಾದಿವತ್ ಯಥಾ ಪರೋವರೀಯತ್ವಾದಿವತ್ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಾತ್ ಅತ್ರ ಅತ್ರ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಸಂದರ್ಭೆ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಕಾಣ್ಮಯೋಃ ವಿದ್ಯೈಕತ್ವಂ ನ ಪ್ರಸಜ್ಯತೆ ಅತ್ರ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಕಾಣ್ಮಯೋಃ ಇತ್ಯರ್ಥ. ಎರಡು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಕಾಣ್ವ ಆ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒಂದು ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು, ಒಂದು ಕಾಣ್ವ ಶಾಖೆ ಅಂದ್ರೇನು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕೋಪನಿಷತ್ತು. ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯದ್ಯಪಿ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದರು, ಯಾವುದದು ಉದ್ಗೀತ ವಿದ್ಯೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವೆರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯೈಕತ್ವಂ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಗೀತ ವಿದ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಎಂಬುದು ನ ಪ್ರಸಜ್ಯತೆ, ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾತಕ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇದು ಯಾತಕ್ ಬಂತು? ಈ ಸಂದರ್ಭ ಯಾತಕ್ ಬಂತು? ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಹಿಂದೆ ನಾವೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಮಾತಿದು? ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಾತು. ಹಿಂದೆ ನೋಡಪ್ಪ, ನಾವೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಏನು, ಸರ್ವ ವೇದಾಂತ ಪ್ರತ್ಯಯಂ ಚೋದನಾದ್ಯ ವಿಶೇಷ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮತ್ತೆ ಮುಂದನೆಯ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ವೇದಾಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತ ಇದರ್ಥ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯದ್ಯಪಿ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲದ ಗುಣಗಳು ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಯಾವುದು ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು ಇನ್ನೊಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಆ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಾರದು. ಏನು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬೇರೊಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಗುಣಗಳು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದನ್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ವಿದ್ಯೈಕತ್ವವನ್ನ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾಭೇದವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಾರದು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೇದವೂ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆವು. ಇದು ನಮಗಾಗಿತ್ತು, ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಎರಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಓಹೋ ಹೌದಲ್ವಾ, ಏನಂತ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯೇಕತ್ವವನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯೇಕತ್ವವೇ ವಿವಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಹೋ ಈ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಕಾಣ್ವಯೋಹೋ, ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕಾಣ್ವ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಉದ್ಗೀತ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನೂ ಕೂಡ
ಏನು ಸಮಾನ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಹಿಂದೆ ನಾವೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಗುಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕು, ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದೇ ಯಾವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭೇದವನ್ನು ನೋಡಬಾರದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿದ್ಯೆಗಳು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಣ್ವ ಮತ್ತೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಗೀತ ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಯದ್ಯಪಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನತ್ವ ನೋಡಬಹುದು. ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿರತಕ್ಕಂತಹ ನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಪ್ಪವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಈ ಉದ್ಗೀತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎರಡರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯಾಕೆ ಹಿಂದೇನೋ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾವುದನ್ನ? ವಿದ್ಯೇಕತ್ವನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯೇಕತ್ವವನ್ನೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಾರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ಬಾದರಾಯಣರು ಈ ಅಧಿಕರಣವನ್ನ ಉಪಕ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾಯ್ತು, ಅಧಿಕರಣ ಒಪ್ಪಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕೃತ ಏನಾಗಿದೆ, ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾಣ್ವ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ಉದ್ಗೀತ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ಒಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಉದ್ಗೀತ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಭ ಒಂದೇ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ದೇವಾಸುರ ಯುದ್ಧ. ಆ ದೇವಾಸುರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು ಜಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಉದ್ಗೀತ ವಿದ್ಯೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದರ ಮೂಲಕ ಅದು ಅದೆಲ್ಲ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಏನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೌದು. ಹೇಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹೌದನ್ನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರಣವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರಣವನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ಬಾದರಾಯಣರು ಸೂತ್ರ ರೂಪದಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಾತ್. ನವ ಅಂದ್ರೆ ನ ಪ್ರಸಜ್ಯತೆ, ವಿದ್ಯೇಕತ್ವಂ ನ ಪ್ರಸಜ್ಯತೆ. ಕುತಃ? ಕಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಾತ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದ ಹೇಳಿ, ಸೂತ್ರ ರೂಪವಾದ ಪದ. ಇದನ್ನು ವಿವರಿಸಬೇಕು ಹೇಗೆ ಅಂತಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ತತ್ರಯಂ ದೃಷ್ಟಾಂತಹ. ಎಲ್ಲಿ? ಈ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಾತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕರ್ಮೋಪಾಸನಗಳ ವಿಭಾಗ ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅದೇ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನಂತ? ಇಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆ ಅಂತ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೀಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ಶಂಕರ ಭಗವತ್ ಪೂಜ್ಯಪಾದರು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದೇ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ವಿದ್ಯೇಕತ್ವ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಕರಣ ಭೇದ. ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಅಧಿಕರಣ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದನೆಯ ಸೂತ್ರ ಆಗಿದೆ ಇದೆ. ಅದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಸೂತ್ರ. ಇಲ್ಲ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ್ದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಇದೆ. ನೀವು
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಉಪಕ್ರಮ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಉಪಕ್ರಮದ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ ಬಾಕಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ? ಎಲ್ಲ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದು, ಯಾರನ್ನ ವಾಕನ್ನ ಆ ಉದ್ಗೀತವನ್ನು ಗಾನ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವನು ಗಾನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಗಾನ ಮಾಡು? ದೇವಾಸುರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾತಕ್ಕೆ? ತಮ್ಮ ಜಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇರುವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉಪಕ್ರಮ ಭೇದ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅನ್ಬಿಟ್ರೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಾಮಿ? ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ. ಹೇಗೆ? ನವಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವ್ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಅದು ಅದಕ್ಕಾಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನವ ಅತ್ರ ಅಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಕರಣೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಕಾಣ್ಮಯೋ ವಿದ್ಯೈಕತ್ವಂ ನೈವ ಪ್ರಸಜ್ಯತೆ. ಕುತಃ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾದಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದ ತತ್ರಾಯಂ ದೃಷ್ಟಾಂತಃ ಯಥಾ ಪರೋವರೀಯಸ್ತ್ವಾದಿವತ್. ಇದು ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಒಂದು ಅರ್ಥ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಪ್ರಕರಣ ಭೇದ ಅನ್ನುವ ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಹೊಂದುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡಿ, ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಓಮಿತ್ಯೇತದಕ್ಷರ ಮುದ್ಗೀತಮುಪಾಸೀತ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಓಮಿತ್ಯೇತದಕ್ಷರ ಮುದ್ಗೀತಮುಪಾಸೀತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಉದ್ಗೀತ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅವಯವವಾಗಿರುವ ಓಂ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಪಾಸೀತ ಅದ ಮುಂದೆ మరి ಏನಂತ ಉಪಾಸಿತ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಾಣನನ್ನು ಪ್ರಾಣೋಪಾಸನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಾಣನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಓಂಕಾರವನ್ನ ಉದ್ಗೀತ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಅವಯವವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀತ ವಿದ್ಯೆ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಉದ್ಗೀತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದೆಲ್ಲಿ? ಈ ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಭೇದ. ಯಾವುದು? ಉದ್ಗೀತ. ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಭೇದ. ಹೋದ ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ನಾವು ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮವೇದವನ್ನ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಅದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿಂಗಡಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 7 ವಿಧವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 7 ವಿಧವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ 7 ವಿಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧ ಭಕ್ತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು 7 ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧ ಉದ್ಗೀತ. ಒಂದು ಹಿಂಕಾರ, ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ, ಉದ್ಗೀತ, ಪ್ರತಿಹಾರ, ನಿಧನ, ಆದಿ ಮತ್ತು ಉಪದ್ರವ. ಇದು 7 ಅವಯವಗಳು. ಈ 7 ಅವಯವಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಉದ್ಗೀತ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವಯವ. ಉದ್ಗೀತಕ್ಕೆ ಇದು ಅವಯವ. ಯಾವುದನ್ನು ಅವಯವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ? ಓಂಕಾರವನ್ನ ಅವಯವ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಓಂಕಾರ ಅವಯವ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಂಕಾರವನ್ನ, ಉದ್ಗೀತದ ಅವಯವವಾದ ಓಂಕಾರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ರಸತವಾದಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಸತಮ ಅಂತ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ
ಗುಣೋಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕೃತ್ವ ಅಥ ಖಲು ಏತಸ್ಯೈವ ಅಕ್ಷರಸ್ಯ ಉಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನಂ ಭವತಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದೇ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಉದ್ಗೀತದ ಅವಯವವಾಗಿ ಓಂಕಾರವನ್ನ, ಓಂಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತೀಕ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿ. ಆ ಓಂಕಾರ ಹೇಗಿದೆ? ಉದ್ಗೀತಕ್ಕೆ ಅವಯವವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ. ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ತಾಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ. ತಾಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ಆ ಮುಂದಿನದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸಮಾನವಾಗಿ ದೇವಾಸುರ ಆಖ್ಯಾಯಿಕ, ಆ ದೇವಾಸುರರು ಯುದ್ಧ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ನೋಡಿ ತಂ ಪ್ರಾಣಂ ಉದ್ಗೀತಂ ಉಪಾಸಾಂಚಕ್ರಿವೆ. ತಂ ಪ್ರಾಣಂ ಉದ್ಗೀತ ಉಪಾಸಾಂಚಕ್ರಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನನ್ನ ಅವನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದರು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಉದ್ಗೀತದ ಅವಯವವಾದ ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣನನ್ನು ಉಪಾಸನೆ. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ? ಉದ್ಗೀತವನ್ನ ಅವಯವ ಯಾಕೆ? ಅವಯವಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉದ್ಗೀತ. ಆ ಒಂದು ಅರ್ಥದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ, ತಾಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ತತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಗೀತವನ್ನ ಅವಯವ ಅಂತಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏನಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು? ಕೇವಲ ಉದ್ಗೀತ ಅದೊಂದು ಭಕ್ತಿಯ ಭೇದ, ಭಕ್ತಿಯ ವಿಶೇಷ. 7 ಭಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, 7 ಭಕ್ತಿ ಒಂದು ಉದ್ಗೀತ. ಇದು ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿ, ಸಾಮಭಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಸಾಮಭಕ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರದು? ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಉದ್ಗೀತ ಎಂಬುದನ್ನ ಈ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಉಪಕ್ರಮ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೋ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಉಂಟಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕೇವಲ ಲಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನು? ಉಪಕ್ರಮ ಓಮಿತ್ಯೇತದಕ್ಷರ ಮುದ್ಗೀತ ಉಪಾಸೀತ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಉಂಟಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಭಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ಉಂಟಾದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವಾಸುರ ಯುದ್ಧ ಉಪಕ್ರಮ, ಆ ಉಪಕ್ರಮ ಸಾಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ಮಂತ್ರ, ಅದು ಓಮಿತ್ಯೇತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಭಕ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅರ್ಥವನ್ನ ಲಕ್ಷಣಾರ್ಥ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ. ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಲಕ್ಷಣಾರ್ಥ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ, ತಾಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಗೀತವನ್ನ ಅವಯವ ರೂಪವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕೇ ಹೊರತು ಭಕ್ತಿ ರೂಪವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಏನು? ಸಾಮ ಆ ವೇದ ಒಂದು 7 ವಿಧದಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ 7 ವಿಧದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಉದ್ಗೀತ ಅಂತ, ಹಾಗಲ್ಲ. ಅವಯವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ? ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇನ್ನು 3 ದಿನ ನಮಗೆ ಇದೇ ಒಂದು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಭಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ತಸ್ಮಾತ್ ಅತ್ರ ತಾವತ್ ಉದ್ಗೀತಾವಯವೇ ಓಂಕಾರೆ ಪ್ರಾಣದೃಷ್ಟಿ ಉಪದಿಶ್ಯತೆ. ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಉದ್ಗೀತಕ್ಕೆ ಅವಯವವಾಗಿರುವ ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ, ಅವಯವ ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದೃಷ್ಟಿ ಉಪದಿಶ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ, ವಿಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಪಾಸನೆ ಇದು. ಏನು? ಉದ್ಗೀತದ ಅವಯವವಾದ ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ
ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಉದ್ಗೀತವನ್ನ ಅವಯವ ರೂಪದಿಂದ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ನಾವು ಭೇದ ಹೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣ್ವದಲ್ಲಿ, ಅದು ತಾಂಡ್ಯ, ಇದು ಕಾಣ್ವ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಪ್ರಕೃತ ಇವತ್ತಿನ ಭಾಗ ಅದು ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕಾಳು ವಾಜಸನೇಯ ಕೇತು ನೋಡಿ. ವಾಜಸನೇಯಕದಲ್ಲಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ವಾಜಸನೇಯಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ವ. ಯಾಕೆ ವಾಜಸನೇಯಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಣ್ವ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಈ ಎರಡು ಪಾಠ ಇದೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ. ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಪಾಠವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಬರೆಯುವಾಗ ಯಾತಕ್ಕೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಕಾಣ್ವ ಶಾಖೆಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಂ ಕಾಣ್ವೋಪನಿಷಚ್ಛಲೇನ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಅದು ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಾಣ್ವೋಪನಿಷತ್ ಕಾಣ್ವದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಸಾಕ್ರೆ ವಾಜಸನೇಯಕೇತು ಉದ್ಗೀತ ಶಬ್ದೇನ ಅವಯವಗ್ರಹಣೆ ಕಾರಣ ಭಾವಾತ್ ಸಕಲಾ ಏವ ಭಕ್ತಿ ಆವೇದ್ಯತೆ. ನೋಡಪ್ಪ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ, ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಏನಂದ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಿ? ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಉದ್ಗೀತವನ್ನ ಅವಯವವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆಯ್ತು, ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆ? ಮಂತ್ರ ಅದೇ ತರ ಉಪಕ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಛಾಂದೋಗ್ಯ. ಓಂ ಇತ್ಯೇತದಕ್ಷರ ಮುದ್ಗೀತಮುಪಾಸೀತ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಸರಿ ಹೋಯ್ತು. ವಾಜಸನೇಯಕ್ಕೆ ತೂ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ತರ ಇರೋದು. ಅಲ್ಲೂನು ಏನೋ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ದೇವಾಸುರ ಯುದ್ಧ ಒಂದೇ, ಸೋತಿದ್ ಒಂದೇ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ. ಇದ್ಯಾವುದು ಉಪಕ್ರಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬೇರೆ? ಇದ್ರೂ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಏನಂತ? ಉದ್ಗೀತವನ್ನ ಅವಯವವನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಬಿಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ಉದ್ಗೀತ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅವಯವವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು, ಅವಯವಾರ್ಥವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವಾಜಸನೇಯಕದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಾಭಾವ, ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಲ್ಲೂ ಕಾರಣ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಅದೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಒಂದ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ? ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ಒಂದು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ. ದೇವಾಸುರ ಸಂಗ್ರಾಮ ಉಪಕ್ರಮತ್ವಂ ಅಸುರ ಅತ್ಯಯಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉದ್ಗೀತೋಪನ್ಯಾಸ ವಾಗಾದಿ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ತನ್ನಿಂದಯ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ವ್ಯಪಾಶ್ರಯ ತದ್ವೀರ್ಯಾಚ ಅಸುರ ವಿಧ್ವಂಸನಂ ಅಶ್ಮರೋಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನಂ ಇತ್ಯೇವೋ ಬಹವೋ ಅರ್ಥಾಃ ಉಭಯತ್ರಾಪಿ ಅವಿಶಿಷ್ಟಾಃ ಪ್ರತೀಯಂತೆ. ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ನಾವು ಇಲ್ಲೂ ಈ ಅರ್ಥವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವತ್ಪಾದರು, ನೋಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಉದ್ಗೀತವನ್ನ ಅವಯವ ರೂಪವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರಣವು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಕಲ ಏವ ಭಕ್ತಿ ಆವೇದ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ಭಕ್ತಿ, ನಾಮ ಭಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ
ಬಾದರಾಯಣರು ಸೂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೂ ಕೂಡ ತುಂಬಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದವು. ಇಷ್ಟೂ ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ 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 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಬಾದರಾಯಣನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷ್ಯ ಇದು ಲಿಖಿತ ರೂಪವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಭಾಷ್ಯ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೇ ಆದ್ರೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಂಗ್ರಹ ರೂಪವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರಿಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಗಟ್ಲೆ ಒಂದ 100 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರು ಓದ್ತಾರೆ? ಆದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟೋ ವಿಷಯ ಬಾದರಾಯಣರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ನವ ಪ್ರಕರಣ ಭೇದಾತ್ ಪರೋವರೀಯಸ್ವಾದಿವತ್, ಯಕ್ಕಶಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು 4 ಪದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೂತ್ರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಡಗಿತ್ತು ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದರು ಭಗವತ್ಪಾದರು. ಯಾವ ಮೂಲಕ? ತಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ಹೋದರು. ಆ ಸೇತು ಹಿಮಾಚಲ ಪರ್ಯಂತ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವರು 16 ವರ್ಷ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ 16 ವರ್ಷ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಈ 2 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣದು ಅಲ್ವಾ? ಅದರಾಗ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹೇಳಿದಾರೋ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಂತ್ರ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದು ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಭಾಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆಷ್ಟು? ಅಯ್ಯೋ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ 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 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದಂಶವನ್ನ, ಕೆಲವು ಭಾಗವನ್ನ, 100ನೇ ಒಂದಂಶ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟನ್ನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಳುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೇದ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿಪಾದರವರು ಅದನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ತರಹ ಭೇದ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇಂಥ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಮುಂದೆ ಬರ್ತವೆ, ಇದು ನಿದರ್ಶನ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಏನು ಪರೋವರೀಯ ಸ್ವಾದಿವತ್ ಅಂತ. ಈ ಪರೋವರೀಯ ಸ್ವಾದಿವತ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಈ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಪಾದರು ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಫುಟ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದು? ಇದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕ, ಅಂದೇನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇರತಕ್ಕ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಯಾವುದು ಸಮ್ಮತವಲ್ಲವೋ ಅದನ್ನ ನಿರಾಕರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ಸಮ್ಮತವಲ್ಲ, ಯಾವುದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನಮಗೆ ಸಮ್ಮತವಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರು ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಈ ಭಾಗ, ಇದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮ್ಮತವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಸ್ವಾಮಿಪಾದರು. ಹೀಗೆ ಎರಡು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಆ ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಯಾಕೆ ಇದು ಹೇಳಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಈ ಬಾದರಾಯಣರ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯ, ಅವರ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದ ತೆಗೆದಿರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಈ ಸಮಾಸ ರೂಪವಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಏನಂತ ನೋಡಪ್ಪ, ವಾಜಸನೇಯಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ವ ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ
ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಉದ್ಗೀತ ಶಬ್ದವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಅವಯವ ರೂಪವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಆಯ್ತು. ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೇನಂತ ತಿಳಿಯಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯಮ ಇದೆ, ಸಕಲ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ, ಉದ್ಗೀತ ಅದೊಂದು ಭಕ್ತಿ, 7 ಭಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅದರ ಉದ್ಗೀತ ಭಕ್ತಿ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಅವಯವ ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಈ ಸಮಾಸ ರೂಪವಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಇದನ್ನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನೋಡಪ್ಪ ಮುಂದೆ ನೋಡು. ತ್ವಂ ನ ಉದ್ಗಾಯ, ತ್ವಂ ನಃ ಉದ್ಗಾಯ, ನೀನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡು. ಅಂದ್ರೇನು? ನೀನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡು. ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾದವರು? ಉದ್ಗಾತರು. ಉದ್ಗಾತರು ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಯಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿ ನಿಯಮ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅದು ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಒಂದು ವಿಧಾನದಿಂದ ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡು ಉದ್ಗೀತವನ್ನು. ಅದೇನು? ಕೇವಲ ಭಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಉದ್ಗಾನ ಅಷ್ಟೇ. ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಯಮ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಅವಯವ, ಅದು ಉದ್ಗೀತ ಅವಯವ, ಆ ಭಕ್ತಿ ಅದು. ಆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡು. ಭಕ್ತಿ ಈ ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿ ರೂಪವಾದ ಒಂದು ವಿಂಗಡಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ರೂಪ. ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡೋ ಕ್ರಮ, ಉದ್ಗಾನ ಕ್ರಮದಿಂದ ಆ ರೂಪದಿಂದ ಮಾಡು ಅಷ್ಟೇ. ಏನು? ಸಕಲ ಭಕ್ತಿ ಅವೈದ್ಯತೆ, ಅವಯವ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತ್ವಮ್ನ ಉದ್ಗಾಯ ಇತ್ಯಪಿ ತಸ್ಯಾಹ ಕರ್ತ ಉದ್ಗಾತ ಋತ್ವಿಕ್ ಪ್ರಾಣತ್ವೇನ ನಿರೂಪ್ಯತೆ ಇತಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನಾಂತರಂ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ನೀನು ನಮಗಾಗಿ ಉದ್ಗಾನ ಮಾಡು ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಭಾಗ. ಇದು ಅದನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು ಯಾರು? ಉದ್ಗಾತ. ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು ಉದ್ಗಾತರು. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಋತ್ವಿಜ. ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಅವನು ಪ್ರಾಣನನ್ನು ಉಪಾಸನ, ಪ್ರಾಣ ಓಂಕಾರ ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉಪಾಸನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅವನು ಋತ್ವಿಜ ಓಂಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಾಣ. ಹೀಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಋತ್ವಿಜ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಋತ್ವಿಜನನ್ನೇ ಪ್ರಾಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಅವನು ಗಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಆ ಋತ್ವಿಜನನ್ನ ಅವನು ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಉದ್ಗೀತವನ್ನ ಓಂಕಾರಕ್ಕೆ ಅವಯವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಆ ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಉದ್ಗಾತ್ರವನ್ನೇ ಅವನನ್ನೇ ಪ್ರಾಣ ಎಂದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಋತ್ವಿಕ್ ಉದ್ಗಾತ ಋತ್ವಿಕ್ ಪ್ರಾಣತ್ವೇನ ನಿರೂಪ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಗಾತ್ರವನ್ನೇ ಪ್ರಾಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಪ್ರಸ್ಥಾನಾಂತರಂ. ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಕ್ರಮ, ಪ್ರಸ್ಥಾನ ಹೊರಡುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೀಗೆ ಇದು ಹೊರಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಉದ್ಗೀತ ಶಬ್ದ ಅವಯವ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾವುದು? ಉದ್ಗೀತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಅವಯವ ಅಂದ್ರೆ ಓಂಕಾರ ಅವಯವ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಓಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾರು? ಉದ್ಗಾತರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು? ಓಂಕಾರವನ್ನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಅವಯವ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಆ ಉದ್ಗಾತರು ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವನನ್ನೇ ಪ್ರಾಣನೆಂದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದರು. ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನನ್ನು.
ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಪ್ರಾಣದೃಷ್ಟಿ, ಇಲ್ಲಿ ಉದ್ಗಾತ್ರವೇ ಪ್ರಾಣದೃಷ್ಟಿ. ಋತ್ವಿಕ್ ಪ್ರಾಣತೇನೋಪಿತೆ ಇತಿ ಪ್ರಸ್ಥಾನಾಂತರ. ಹೀಗೆ ಇದು ಪ್ರಸ್ಥಾನಾಂತರ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯದಾಗಿ ಹೊರಟಿದೆ, ಇದು ಬೇರೆಯದಾಗಿ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಪ್ರಸ್ಥಾನಾಂತರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ತುಂಬಾ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸ ಇದು ನೋಡಿ, ಜೈಮಿನಿಯ ಪೂರ್ವಮೀಮಾಂಸಾ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 4-5 ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮಗೇನು ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಪರೋವರಿಯ ಸ್ವಾದಿವತು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಕು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಕಲ ಭಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ನೋಡು. ಇಷ್ಟು ಇದು ಅರ್ಥ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ, ಛಾಂದೋಗ್ಯದಲ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟು ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಅವಯವ ರೂಪವಾಗಿ ಓಂಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಆ ಉದ್ಗಾತ್ರವನ್ನೇ ಪ್ರಾಣನೆಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೋಡಪ್ಪ, ಇದು ಪೂರ್ವ ಮೀಮಾಂಸಾ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ತರಹ ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬೇರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಆ ಒಂದು ಮೀಮಾಂಸಾದಲ್ಲಿ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ನೋಡಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ತತ್ಸತ್.